रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम, पतित पावन सीताराम। ताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मेरा भैया राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम,
ni sa 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 re ni sa 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 re ni sa re ni sa ni sa re re sa ni sa da ni ni re re ga ma ga re ga re ni sa ni sa sa ram 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 Shri Ram 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 Shri Ram Ram Shri Ram 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 Shri Ram 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 Shri Ram 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 Shri Ram 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 Jai Ram 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 Sita Ram 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 Jai Ram 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 Jai Jai Ram 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 Sita Ram 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 Jai Jai Ram Ram Sita Ram 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 Jai Jai Ram 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 Jai Jai Ram 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 Jai Jai Ram 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 Sita Ram 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 Jai Jai Ram 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 Jai Jai Ram 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 Sita Ram 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 Jai Jai Ram 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 Jai Jai Ram 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 Sita Ram Ram Sita Ram 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 Shri 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 Ram Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ram Lakshmana Janaki, Ram Lakshmana Janaki, Jai Bolo Hanuman ki, Ram Lakshmana Janaki, Jai Bolo Hanuman ki, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. माताजी हुलुस गाड़ी Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaste Saraswati Devi, गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री राम जय जय श्री राम श्री रामचंद्र भगवान की हरे कृष्ण సో ముఖ్యంగా అందరికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా భారతీయ కేవలం హిందువులు మాత్రమే కాదు సంపూర్ణ భారతీయ సోదర సోదరులు అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు హరిబో శ్రీ రామచంద్రుడి యొక్క రామలల్లా ప్రాణప్రతిష్ఠ సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఎ వండర్ఫుల్ మూమెంట్ గత 500 సంవత్సరాలు మనం చూసినట్లయితే మన యొక్క హైందవ ధర్మం మన సనాతన ధర్మంలో ద మోస్ట్ హైలైట్ ఈవెంట్ ఏదైనా ఉంది అంటే ఇదే అండ్ అట్లీస్ట్ నేను పుట్టిన తర్వాత నాకు కాన్షియస్ వచ్చిన తర్వాత ఫర్ లాస్ట్ 30 years నేను ప్రస్తుతం చూస్తున్నంత యుఫోరియా ప్రస్తుతం చూస్తున్నంత హైప్ నేను ఏ రోజు చూడలేదు లిటరల్గా చెప్పాలంటే నేను బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ 2003 అనుకుంటాను ఎస్ అప్పుడు సునామీ వచ్చింది ప్రపంచంలో సునామీ అని చెప్పి ఆ సునామీ ఎన్ని దేశాలని కొట్టిందో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు ఈ హరినామం ఈ రామనామం అనే సునామీ ప్రపంచం మొత్తాన్ని క్లీన్ స్వీప్ చేస్తుంది అన్నమాట హరిబో గూగుల్లో మీరు చూడండి మోస్ట్ సర్చ్డ్ వర్డ్ ఏదైనా ఉంది అంటే శ్రీరామచంద్ర భగవానికి మోస్ట్ సర్చ్డ్ వర్డ్ అండ్ ఇది సెలబ్రేట్ చేసుకోవాల్సిన అకేషన్ ఎందుకంటే యాజ్ ఐ సెడ్ యాక్చువల్గా రాముడి నామము రాముడి మందిరం లేని ఊరే కాదంటారు అసలు రాముడి మందిరం లేని ఊరే కానప్పుడు ప్రతి ఊర్లో నేమే విలేజ్ నేమే సిటీ రాముడి మందిరం ఉంటుంది అలాంటిది స్వయంగా రాముడు పుట్టిన జన్మస్థలంలో ఇన్నాళ్ళు రాముడి మందిరం లేకపోవడం రాముడికి జరగాల్సిన విధంగా పూజ జరగకపోవడం అనేది ఎనీవే అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్ సో కొన్నిసార్లు యాక్చువల్ మనకు తెలియదు మనకి చరిత్ర తెలియకపోవడం వల్ల కొన్నిసార్లు దాన్ని మనం చాలా ఈజీగా తీసుకుంటాము కానీ దీని వెనక ఎంతటి కృషి ఉంది ఎంత స్ట్రగుల్ ఉంది ఎంత మంది యొక్క వాళ్ళ జీవితాలనే దారిపోసారనమాట సో ఇఫ్ యూ రీడ్ దిస్ యాక్చువల్గా మనం ఏం సాధించుకున్నామని తెలుస్తుంది సో మనం ఒక్కసారి హిస్టరీ టైం లైన్లోకి వెళ్ళినట్లయితే 16th century ప్రారంభం వరకు అయోధ్యలో అక్కడ రామ జన్మభూమి సందర్భంగా అక్కడ రాముడి యొక్క సేవలు నిరంతరం జరుగుతూ ఉండేవి స్వయంగా గురునానక్ వాళ్ళు ఆయన 1510 సంవత్సరంలో అయోధ్యలో దర్శించుకున్నారని చెప్పి వారి శాస్త్రం కూడా రచించి ఉంది సో దేర్ ఈజ్ రామ్ టెంపుల్ దేర్ తర్వాత 1528వ సంవత్సరంలో అక్కడ మొఘల్స్ వాళ్ళు దాన్ని పడగొట్టడం జరిగింది తర్వాత దాని మీద ది మేడ్ ఏ మాస్క్ 1528వ సంవత్సరంలో ఆ యొక్క మందిరాన్ని పడగొట్టి దాని మీద ఈ యొక్క మాస్క్ నిర్మాణం చేయడం జరిగింది తర్వాత అప్పటి నుంచి హిందువులు బాధపడుతూనే ఉన్నారు ఎందుకంటే యాక్చువల్గా రాముడు మన జీవితంలో భాగం మనం కృష్ణుడు భక్తులు మనము బట్ స్టిల్ కృష్ణుడు రాముడు వేరు కదని చెప్పడానికి ఏమాత్రం సంకోచం లేదు యాక్చువల్గా భారతీయులు మన యొక్క డిఎన్ఏ దేంతో తయారైంది అంటే రామాయణంతో తయారైంది మన జీవితంలో ఉన్న ప్రతి విలువలు ఇది యాక్చువల్గా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూడలేదు భారతదేశంలో ఉన్న ఆ సంస్కృతి ఆ కల్చర్ ఆ సంబంధాల విలువలు అనేవి వేరే ఏ దేశంలో కనిపించమో దానికి మూల కారణం ఏంటంటే రామాయణం ఇన్ని వందల సంవత్సరాల తర్వాత 300 years మొఘల్స్ రూల్ 200 years బ్రిటిషర్స్ రూల్ 500 సంవత్సరాలు మనము విదేశీయుల పాలన ఉన్నా సరే ఇప్పటికీ ఆ రెమినెంట్స్ మనం ఈరోజు ఏదైతే చూస్తున్నామో దట్ ఈస్ ద ట్రేసెస్ జస్ట్ రెమినెంట్స్ ఆ రెమినెంట్స్ కూడా చూసినట్లయితే ఈ రోజు కూడా మనకు విలువ ఉంది
సో బట్ దెన్ మన యాక్చువల్ మన డిఎన్ఏస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ రామాయణం, రాముడు. కాబట్టి రాముడు మన ఆరాధ్య దైవం. అలాంటి రాముడు మందిరం అక్కడ లేకుండా పోయింది. భారతీయులు అందరూ కూడా ఎంతో బాధపడ్డారు. కానీ ఆ టైంలో మొఘల్స్ పాలన, తర్వాత బ్రిటిషర్స్ పాలన, సో జస్ట్ టాలరేటెడ్. కానీ 1859 సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారి భారతీయులు అందరూ కూడా ఏకమయ్యారనమాట. ఈ రిమెంబర్ సిపాయి మ్యూటినీ ఫస్ట్ టైం యాక్చువల్గా ఫ్రీడమ్ గురించి కూడా ఆయనే స్ట్రగుల్ అయ్యారనమాట. ఆ సిపాయి మ్యూటినీ ఇయర్లోనే 1859 సంవత్సరంలోనే ఫస్ట్ టైం భారతీయులు అందరూ మాకు తిరిగి అయోధ్య మాకు కావాలి, తిరిగి మా రాముడు మాకు కావాలని చెప్పి మొదటిసారి వాళ్ళు దాన్ని ఫైట్ చేయడం జరిగింది. కానీ మళ్ళీ తర్వాత దాన్ని అణిచివేయడం జరిగింది. అండ్ అగైన్ ఇన్ ద ఇయర్ 1949 1949 సంవత్సరంలో స్వతంత్రం వచ్చిన 2 ఏళ్ళ తర్వాత మొదటిసారి మనకి అక్కడ రాములల్లా ఈరోజు మనం చూస్తున్న విగ్రహం 5 అంగుళాల విగ్రహం ఉంటుంది. అది చిన్న రాముడు అనమాట. రాముడి యొక్క విగ్రహం అక్కడ మనకు దొరుకుతుంది. సో ఎప్పుడైతే అక్కడ దొరుకుతుంది వెంటనే భారతీయులందరూ మళ్ళీ డబుల్లీ కన్ఫర్మ్డ్ అనమాట. ఎందుకంటే చరిత్ర అనేది ఎవరు రాస్తారు చెప్పండి? హిస్టరీ ఈజ్ రిటర్న్ బై ద విక్టోరియస్, ఇంగ్లీష్లో సామెత ఉంది. చరిత్ర అనేది గెలిచిన వాడు రాస్తాడు. 500 ఏళ్ళ ఫారెన్ పాలనలో మన చరిత్రే మనం మర్చిపోయాం. మన చరిత్ర రాసింది విదేశీయులు కాబట్టి. నిజంగా అక్కడ రాముడు అనేవాడు ఉన్నాడా, అసలు అక్కడ నిజంగా రాముడు జన్మించాడనే విషయం కూడా డౌట్. దాన్ని మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన దౌర్భాగ్యం పరిస్థితి ఏర్పడింది మనకి. సో అయితే 1949 ఎప్పుడైతే ఆ విగ్రహం అక్కడ దొరికిందో ఇమ్మీడియట్లీ అగైన్ భారతీయులు అందరూ ఈరోజు మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో యుఫోరియా, రాముడి యొక్క యుఫోరియా హైప్, అది అప్పుడు మళ్ళీ జాగృతమైంది. లేదు మనకి ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద ప్రూఫ్, లార్డ్ రామ్ ఇస్ హియర్, మనకి ఇక్కడ మందిరం కావాలని చెప్పి మళ్ళీ ఆ యొక్క వేవ్ స్టార్ట్ అయిందనమాట. సో అప్పుడు 1949లో పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ, మిస్టర్ నాయర్ అని చెప్పి ఆయన్ని ఒక డిప్లాయ్ చేశారు, ఏఎస్ఐ, ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా. వాళ్ళు 3 సంవత్సరాల కాలంలోనే వాళ్ళు మొత్తం ప్రాపర్ ఫ్యాక్ట్స్తో ప్రూవ్ చేశారు. ఏమని? ఎక్కడ వాస్తవంగా పురావస్తు శాఖ వాళ్ళు చూసి చెప్పారు మరి కింద యాక్చువల్గానే ఒక మందిరం యొక్క అవశేషాలు ఉన్నాయని చెప్పి. కానీ అప్పుడు యొక్క ప్రభుత్వం వాట్ ఎవర్ డిఫరెంట్ రీజన్ అండ్ ఆల్ అది బయటికి రాలేదు. చివరికి 60లో అవ్వాల్సిన పని వాట్ సపోజ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ ద 60s 1976లో ఫైనల్గా ఇక గవర్నమెంట్ చేంజ్ అండాలి. అప్పుడు ఫైనల్గా ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా క్లియర్గా చెప్పింది యాక్చువల్గా దీని కింద అవశేషాలనే ఉన్నాయి, హిందూ మందిరం యొక్క ఖచ్చితంగా ఉంది అని క్రిస్టల్ క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. అండ్ అప్పటికైనా జరుగుతుంది. కానీ బట్ స్టిల్ అప్పుడు రాములల్లా ఆ యొక్క విగ్రహం ఉంది, కానీ దానికి పబ్లిక్కి దర్శనం లేదు, దానికి అనుమతి లేదు, దాని హిడెన్. దాని తర్వాత ఫర్దర్గా కోర్టులో ప్రొటెస్ట్ చేసిన తర్వాత 1986లో ఫైనల్గా దర్శనానికి అలౌ చేశారనమాట. సో అక్కడ మన అయోధ్య వెళ్తే అట్లీస్ట్ చిన్న రాముడి యొక్క దర్శనం వరకు అటు ఆ మాత్రం నడుస్తూ ఉండేది. ఆ తర్వాత 86 నుంచి తర్వాత కంటిన్యూస్గా స్ట్రగుల్ చేస్తూ 1990లో మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశం మొత్తాన్ని ఐక్యం చేయాలి, రాముడు మాకు కావాలి, కాబట్టి రామ జన్మభూమి మాకు కావాలని చెప్పి భారతదేశం మొత్తాన్ని ఐక్యం చేయాలని చెప్పి మొట్టమొదటి రథయాత్ర రాముడి కోసం అది లాంచ్ అయిందనమాట, ఎల్కే అద్వానీ ద్వారా అనమాట, ఆయన ద్వారా. సో అలాగ 90లో ప్రారంభమైన ఆ యొక్క మొదటి రథయాత్ర తర్వాత అలాగా ఇంతింతే అంతింతే మొత్తం ఓవరాల్గా ఆ యొక్క రాముడు అనే ఫీలింగ్ స్ట్రాంగ్గా అయ్యి 1992లో తిరిగి దాన్ని చేజిక్కించుకున్నారు. వాట్ ఎవర్ ద డిమాలిష్డ్ ఇట్. బట్ తర్వాత అయినా సరే తర్వాత అది స్టిల్ అది దట్ ఈస్ ఏ ల్యాండ్, అది మొత్తం అది కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏరియా. తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు సుమారు 20 సంవత్సరాల పాటు కోర్టు కేసెస్లో నలిగి అనేక వాయిదాలు తీర్పులతో ఫైనల్గా 2019లో మనకి సుప్రీంకోర్టు దాన్ని తీర్పిచ్చింది అనమాట. ఏమనేది? దిస్ బిలాంగ్స్ టు లార్డ్ రామ్, శ్రీరామచంద్ర భగవానికి. దాని వెనక ఎంతమంది కృషి ఉంది అసలు. యాక్చువల్గా భగవంతుడు తన ఇంట్లోకి రావడానికి తనకి అవసరమా? కోర్టు చెప్పాలా? సుప్రీంకోర్టు జడ్జిలు చెప్పాలా? తన ఇంట్లో తను రాలేడా? రాముడు వాళ్ళు ఎక్కడైతే అదర్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఏదైతే పూజిస్తున్నారో ఆ అల్లా కూడా భగవంతుడు ఒకటేనే. గాడ్ కెనాట్ బి టూ. అదే భగవంతుడు తలుచుకుంటే చిన్న భూకంపం తెప్పిస్తే అది మొత్తం కూలిపోతుంది, దానికి ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దాని ఇట్సెల్ఫ్ అంటే భగవంతుడు ఒక సెంటిమెంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇది చేయగలడు ఆయన. కానీ భగవంతుడు ఎప్పుడైనా సరే మన శాస్త్రం చదివితే తెలుస్తుంది భగవంతుడు ఏది అంత సునాయాసంగా ఇవ్వడు మనకి. ఎందుకు అంటే ప్రతీక్ష కఫల్ మిఠా అవుతాయి అంటారు హిందీలోని. ఎందుకంటే ఒక తల్లి 9 నెలలు బిడ్డని గర్భంలో మోస్తుంది. ఎందుకు ప్రకృతి ఎందుకు ఆ విధంగా సృష్టింపబడింది? ఎందుకు ఇమ్మీడియట్గా పురుషుడు స్త్రీ కలిసి అంటే ఎందుకు బిడ్డ రాకూడదు?
అలా వస్తే ఆ బిడ్డ పట్ల తల్లికి అంత ప్రేమ ఉండదు. 9 నెలలు కష్టపడి మోస్తే ఎంత కష్టపడుతుంది తల్లి, ఎంత కష్టపడి, బికాజ్ ఆఫ్ 9 months ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ ఆ పిల్లవాడి పట్ల తల్లికి అంత ప్రేమ ఏర్పడుతుంది. తర్వాత తన ప్రాణం కన్నా తన పిల్లవాడి ప్రాణం ఎక్కువ అనుకుంటుంది ఏ తల్లి అయినా సరే, బికాజ్ ఆఫ్ దట్ ఆ పేగు బంధం అనమాట. అదేవిధంగా భగవంతుడు కూడా తన సేవను ఎలా తీసుకున్నాడు, భక్తుల్ని ఏడిపించకుండా ఏ పని చేయనివ్వడు భగవంతుడు. ఒక మందిరం కట్టాలి అంటే మాకు తెలుసు, ఈరోజు మనము ఒక టెంపుల్ ఏర్పడినప్పుడు భక్తులు హరిబోల్ ఎంజాయ్ చేస్తాము. దాని వెనకాల ఎంతమంది భక్తులు, ఎంత కృషి ఉంటుంది, ఎన్ని నిద్రలేని రాత్రులు ఉంటాయి, ఎన్ని కన్నీళ్ళు ఉండొచ్చు, ఎన్ని ప్రార్థనలు ఉండొచ్చు, మనందరూ తెలుసు. అది వీ నో ఇట్. సో అలా భగవంతుడు ఎందుకు ఆయన తలుచుకుంటే ఒక పెద్ద ఆయనకి మనసులో హృదయంలో తీసుకొచ్చి చక్రధారి చేసుకుని 50 కోట్లు మందిరం ఒక రోజు అయిపోయింది అన్నమాట, సంవత్సరం అయిపోయింది. అలా చేయలేడు భగవంతుడు. కానీ చెయ్యడు. ఎందుకు చేయడు అంటే ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా నాకు కావాలి రాముడు అనే భావాన్ని కలిగించాలి. కాబట్టే భగవంతుడు అంతలాగా దాన్ని హీ మేడ్ సచ్ ఏ వే. కానీ దాని అండ్ కృష్ణ వాంట్ టు గివ్ అన్ ఆపర్చునిటీ. మనము ఇన్ని కోర్టు కేసులు మనం చాలా ఈజీగా తీసుకుంటాము. యాక్చువల్గా చెప్పండి, రీసెంట్ సర్వే ప్రకారంగా ఒక ఫేమస్ న్యూస్ ఛానల్ సర్వే చేసింది రాముడి యొక్క పూర్తి పేరు ఏంటయ్యా అని చెప్పి. 70% ఇండియన్స్, 70% ఇండియన్స్ రాముడి పూర్తి పేరు అని చెప్పలేకపోతున్నారు. ఎంతకన్నా దురదృష్టమైన రాముడు కుదిరిన రామ్ అని చెప్పి. శ్రీరాముడి పూర్తి పేరు ఏంటి? శ్రీరామచంద్ర భగవానికి. దట్ ఇస్ లార్డ్ ఫుల్ నేమ్. సో భగవంతుడు ఎలాగా మళ్ళీ తిరిగి తన పట్ల ఆకర్షణ ఎలా పెంచుకుంటాడంటే ఈ విధంగా మనల్ని అలాగ ఊరించి ఏడిపించి చివరిగా ఫైనల్గా అంత కష్టపడిన సక్సెస్ డిఫరెంట్ లెవెల్లో ఉంటుంది. దాని వెనకాల ఎంతమంది కృషి ఉంది. డాక్టర్ పరాశర్ గారు, లాయర్ రామభద్రాచార్య గారు, చెప్పుకుంటూ పోతే చాలామంది, వీళ్ళందరి కృషితో చివరిగా మనము సాధించుకున్నది ఈ యొక్క రామ జన్మభూమి, మళ్ళీ తిరిగి రాముడి యొక్క ప్రాణప్రతిష్ఠ. శ్రీరామచంద్ర భగవానికి. అండ్ వీఆర్ వెరీ క్లియర్, ఇస్కాన్ మేము చర్చించుకుంటున్నాం మేము ఏంటంటే వాస్తవంగా ఇది కేవలము రాముడి యొక్క పునఃప్రాణ ప్రతిష్ఠ కాదు. యాక్చువల్లీ రాముడు ఆల్రెడీ ఉన్నాడు, రాములలా ఉంది అక్కడ. అది కానీ ఆ విగ్రహము 30 అడుగుల దూరం కనిపించదు. కాబట్టి పెద్ద విగ్రహము బాలరాముడు, 5 ఏళ్ల బాలరాముడి విగ్రహాన్ని, 51 అంగుళాల విగ్రహాన్ని వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రాణప్రతిష్ఠ చేస్తారు. మన కళ్ళెదురుగా ప్రధానమంత్రిగా చేశారనమాట. సో వాస్తవంగా ఎక్స్టర్నల్గా దిస్ ఈజ్ ద ప్రాణప్రతిష్ఠ ఆఫ్ లార్డ్ రామ్. బట్ ఇంటర్నల్గా చూస్తే దిస్ ఈజ్ ద పునః ప్రాణ ప్రతిష్ఠ ఆఫ్ ఎంటైర్ సనాతన ధర్మ. ఎందుకంటే గత 500 సంవత్సరాలుగా మన చరిత్రలో ఏ పేజ్ తిప్పుకున్నా సరే దెబ్బల మీద దెబ్బలే తప్ప వీ డిడ్ంట్ సీ మచ్ హోప్. అరే భారతదేశం విశ్వగురువు, ప్రపంచం మొత్తానికి ధర్మం అంటే చాటి చెప్పింది భారతదేశం. అత్యంత సంపన్నమైన దేశం భారతదేశం. లేకపోతే ఏంటి టైంపాస్కి వచ్చారు గోరి గజని 17 సార్లు భారతదేశంకి వచ్చి షిప్లు కూడా బంగారం తీసుకుపోయారే. దట్ ఈస్ ఇండియా, ద రిచెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇండియా జస్ట్ 500 years బిఫోర్. నేను ఎప్పుడో క్రీస్తు పూర్వం విషయం చెప్పట్లే, 500 సంవత్సరాల కింద కూడా ది రిచెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇస్ ఇండియా. ప్రపంచానికి అసలు యాక్చువల్గా సంస్కారము సభ్యతని నేర్పించింది భారతదేశం. అలాంటిది ఈరోజు మన ధర్మం పట్ల మనకే అవయాలనే. బ్రిటిషర్లు వచ్చారు, అన్నీ తీసుకెళ్ళిపోయారు, మన సంపద మొత్తం కొల్లగొట్టారు. దే హ్యావ్ డన్ సో మచ్ డ్యామేజ్. స్లాటర్ హౌసెస్ అనేవి ఓపెన్ చేశారు. అంతకుముందు అఫ్ కోర్స్ ముస్లిమ్స్ కూడా గోమాంసాన్ని భక్షించి ఉండొచ్చు, కానీ వాళ్ళు స్లాటర్ హౌస్ అనేవి ఓపెన్ చేయలేదు. వాళ్ళు క్రిస్టియన్స్ వచ్చి స్లాటర్ హౌస్ కూడా ఓపెన్ చేశారు బ్రిటిషర్స్ వచ్చి. సో ఈ రకంగా చెప్పుకుంటే వాళ్ళు చాలా డ్యామేజ్ చేసి ఉండొచ్చు. కానీ వాళ్ళు చేసిన అన్ని డ్యామేజెస్ కన్నా అతిపెద్ద డ్యామేజ్ ఏంటో తెలుసా? అతిపెద్ద డ్యామేజ్ ఏంటంటే మన ధర్మం పట్ల మనకే విశ్వాసం లేకుండా చేయడం అనేది ఆ విషయం సక్సెస్ అయ్యారు. యాక్చువల్గా దేర్ ఇస్ అ కహావత్ బాహర్ను, వాట్ ద ముఘల్స్ కుడెంట్ డూ విత్ దిస్ వర్డ్, ద బ్రిటిషర్స్ కుడ్ డూ విత్ ఎ పెన్. కత్తితో మొఘల్స్ చేయలేనిది కలంతో బ్రిటిషర్స్ చేయగలిగారు. మొఘల్స్ కత్తి చూశారనమాట, నువ్వు మతం మారకపోతే చంపేస్తావని చెప్పి. మనకి చరిత్రలో 100 పేజీలు దొరుకుతాయి. విసి సాంబాజీ మహారాజ్, వాట్ హ్యాపెన్ టు హిమ్. సో వాళ్ళు కళ్ళం పట్టుకొని వాళ్ళు ముక్కలు చెయ్యి, కానీ నేను మారను అన్నారు వాళ్ళు. సో సాంబాజీ మహారాజ్ శివాజీ మహారాజ్ పుత్రుడు, మీకు తెలుసు స్టోరీను. ఆయన అలాగే ఫస్ట్ కలుగుండ్లు పీకిస్తారనమాట, తర్వాత చర్మం ఒలిస్తారు, చంపలేదు ఆయన్ని. అయినా నేను మారన్నాడు అనమాట.
తర్వాత తన అనుచులందరినీ చర్మం కొట్టేసి ఆయన మొత్తం విలేజ్ మొత్తాన్ని సజీవంగా వాళ్ళు చంపారు. అయినా ఒక్కడు కూడా మతం మారలేదు. దే ఆర్ రెడీ టు డై బట్ దే ఆర్ నాట్ రెడీ టు చేంజ్ ద రిలీజియన్. సో ముస్లిమ్స్ అనేవాళ్ళు, వాళ్ళు మొఘల్స్ అనేవాళ్ళు కత్తితో ఏదైతే చేయలేకపోయారో బ్రిటిష్ అనేవాళ్ళు కలంతో చేయగలిగారు. బ్రిటిషర్స్ ఏం చేశారు, వాళ్ళు బలవంతంగా చేయలేరు. వాళ్ళు మన యొక్క విశ్వాసాల మీద దెబ్బ కొట్టారనమాట. యాక్చువల్గా మీరు ఈవెన్ గూగుల్లో వెతకాలి, మీకు జరుగుతుంది. మ్యాక్స్ ముల్లర్ వాళ్ళు భారతదేశం వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ వాళ్ళు వర్తకం చేయడానికి వచ్చారు. వాళ్ళు తర్వాత వాళ్ళు భారతదేశం ఆక్రమించుకోవాలంటే ఒక దేశాన్ని కానీ, ఒక కమ్యూనిటీ కానీ, ఒక సమాజాన్ని కానీ ఆక్యుపై చేయాలంటే బలవంతంగా ఎవరు చేయలేడు. ఫోర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ రెబలియన్, ఫియర్ ప్రొడ్యూసర్స్ హేట్రెడ్. దిస్ ఇస్ యూనివర్సల్ ప్రిన్సిపల్. ఫియర్ అంటే భయం అనేది వ్యతిరేకతని తీసుకొస్తుంది. ఫోర్స్ రెబలియన్. ఫోర్స్ అనేది అంటే దాన్ని అణిచివేత అనేది విప్లవం తీసుకొస్తుంది ఎక్కడైనా సరే. కాబట్టి అణిచివేత భయపెట్టి వాళ్ళు మనల్ని చేయలేదు, అది చేయలేరు కూడా. ఒక రోజు 2 రోజులు కానీ ఖచ్చితంగా విప్లవం అనేది వస్తుంది. కాబట్టి దే డోంట్ యూజ్ బ్రూట్ ఫోర్స్, బట్ ఎలా వాళ్ళు చేశారంటే దే యూజ్ స్మార్టర్ వేస్. యాక్చువల్గా భారతదేశాన్ని ఎలా కాంక్వర్ చేయాలని రీసెర్చ్ అయినప్పుడు ఆ స్కాలర్స్ ముఖ్య మ్యాక్సిమం వాళ్ళని బ్రిటిష్ అసెంబ్లీలో రిపోర్ట్ ఇచ్చాడనమాట. ఆ రిపోర్ట్లో ఏమని చెప్పాడంటే, నేను కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు తిరిగాను, గుజరాత్ నుంచి బెంగాల్ వరకు వెళ్ళాను. ఐ హావ్ సీన్ బోత్ నార్త్ టు సౌత్, ఈస్ట్ టు వెస్ట్. ఇండియా మొత్తం నేను వెళ్ళాను. అఫ్కోర్స్ పాకిస్తాన్ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. బట్ ఎంటైర్ భారతదేశంలో చూస్తే పేదవాడు ఉన్నాడు, డబ్బుడు వాడు ఉన్నాడు. బోత్ ఆర్ దేర్. బట్ ఐ హావ్ సీన్ ద పూర్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యాపీ, రిచ్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యాపీ. పేదవాడు కూడా ఆనందంగానే ఉన్నాడు, డబ్బున్నాడు కూడా ఆనందంగానే ఉన్నాడు. ప్రతి ఒక్కడు కూడా వాడికి ఏదైతే ఉందో దాంట్లో సంతోషంగా ఉన్నాడు. ఎంతలా అంటే వాడికి అది భయం అనేది తెలియదు. తలుపులు కూడా మూసుకునే వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు. బికాజ్ భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు పరుల సొమ్ము పాము వంటిది అని చెప్పి. ఈరోజు మనం కేవలం పుస్తకాలు చదువుతున్నాం, బట్ యాక్చువల్గా దట్ ఈస్ దేర్ అన్ సిస్టమ్. పరస్త్రీ తల్లితో సమానం, మాత్రవత్ పరదాయుష్. ఇది ఎక్కడ ఎవరు నేర్పించాడు? ఇది అది మన రామాయణం. అది దిస్ ఇస్ రామాయణ్. రామాయణం మనకి నేర్పించింది ఇది. సో వాళ్ళు ఏమో చెప్పారు అంటే దే సెడ్ దట్ యాక్చువల్గా అన్లెస్, సో ఇది వాళ్ళు చెప్తే భారతదేశం ప్రతి ఒక్కరు కూడా దే ఆర్ సాటిస్ఫైడ్. వాళ్ళు ఏం చెప్పినా ప్రలోభపరుచుకుంటామని వాళ్ళకి. అప్పటికే 300 సంవత్సరాలు కూడా అంచెవేత గురి అయ్యారు, అయినా సరే వాళ్ళు ఏం మార్పు లేదు. కాబట్టి నువ్వు ఎలా వాళ్ళు మారుస్తావు? దే సెడ్ అన్లెస్ మనం వారి యొక్క విశ్వాసాన్ని, అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో మంది ఆటవిక, ఎందుకంటే 1-2 తప్పులు వెతికి సతీ అని చెప్పి, లేకపోతే క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అని చెప్పి, అంటరానితం అని చెప్పి, ఇలాంటి చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ పట్టుకొని, అది కూడా మధ్యలో కల్పితమైనవి, అవి పట్టుకొని, సో వాళ్ళ ధర్మంని ఎలాగ కన్నా మన ధర్మం గొప్పదని చెప్పినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు మనకి ఈజీగా సరెండర్ అవుతారు, లేకపోతే ఎవరో చెప్పి ఆయన రిపోర్ట్ రాశాడు అనమాట. సో వీ హ్యావ్ టు స్ట్రైక్ ఆన్ దేర్ బిలీఫ్, ఆన్ దేర్ ఫెయిత్. సో ఆ విధంగా స్కూల్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయ్యాయి, మిషనరీ స్కూల్స్ అనేవి. మన శాస్త్రాలని మొదటిసారిగా ఇంగ్లీష్లో తర్జుమా చేసింది ఆంగ్లేయులు. సో వాట్ ఎవర్ సో కాల్డ్ ద ఇండియన్స్, అప్పుడు వాళ్ళకి చదువు కోసం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి, ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం ద్వారా అప్పుడే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, లేకపోతే పొలాన్ని కాల్ చేసేవారు, చచ్చినట్టుగానే ఉద్యోగం చేరాలి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి, వాళ్ళ బడుల్లో చేరాలి అంటే నువ్వు వాళ్ళు రాసిన పుస్తకాలు, మన గ్రంథాల గురించి వాళ్ళు రాసిన పుస్తకాలు చదివి మన వేలతో మన కళ్ళనే పొడుచుకునేలాగా వాళ్ళు చేయడం జరిగింది. సో ఈవెన్చువల్లీ దే ఆర్ సక్సెస్ఫుల్లీ, ఒక రకంగా సక్సెస్ఫుల్లీ వాళ్ళు మన ధర్మం పట్ల మనమే జోకులేసుకున్నా చేశారు. యాక్చువల్గా అరే ఈరోజు ఎవడైనా సరే ఒక అన్య మతాల మీద కానీ, అన్ని కమ్యూనిటీస్ మీద కానీ ఒక మూవీ తీయగలట జోకులు వేసుకుంటూ, అని ధైర్యం ఎవరికైనా ఉందా? నిన్న కాకపోయినా అయితే కేరళ స్టోరీ సినిమా వచ్చింది, అది లవ్ జిహాద్ మీద. అది ఈ రోజు వరకు ఆ సినిమా ఏ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో రిలీజ్ అవ్వలేదు. ఎవరికి ధైర్యం లేదు. అంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్ వాళ్ళు ఎవరు, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్ ఎవరికి ధైర్యం లేదు ఆ సినిమాని వాళ్ళ ఛానల్లో టెలికాస్ట్ చేయడానికి. ఎందుకంటే పీకి నిలిపేస్తారు వాళ్ళ రిలీజియన్ తప్పుగా మాట్లాడారని చెప్పి. కానీ మన విషయం చూసినట్లయితే మన వాళ్ళే మన చరిత్ర గురించి జోకులు వేసుకుంటున్నారు. కృష్ణ అండ్ లీలా అంట, ఎవడో ఒక వేగా బాండ్, ఒక విమెనైజర్, ఒక కామాంధుడు, వాడిని తీసుకుని కృష్ణ అని పేరు పెట్టి వాడి మీద జోకులు వేయడము, వాడిని కృష్ణుడితో పోల్చడము, అని మనం చూసి నవ్వడము. సిగ్గుండాలి మనకు. అసలు మనం చూసి మనమే నవ్వుకుంటున్నాం. మనం కనీసం మనకు అర్థం కావట్లేదు. అరే మన సంప్రదాయాన్ని, మన యొక్క సంస్కృతి జనాలు నవ్వుతున్నారు, మనమే జోకులు వేస్తున్నారు, అండ్ మనము వీఆర్ నాట్ రియాక్టింగ్ టు ఇట్. సో దిస్ ఈస్ అన్ఫార్చునేట్లీ రోజు రోజుకి ఇలా అవుతుంది. అండ్ మన కల్చర్ చూడండి, నేను చెప్పాడు అందుకంటున్నాను, బ్రిటిషర్స్
ఎన్నెన్నో మనకి మొఘల్స్ కూడా చాలా మనకి నష్టాన్ని మిగిల్చారు, కానీ వాళ్ళ నష్టంతో పోల్చుకుంటే బ్రిటిషర్స్ మిగిల్చిన నష్టం చాలా ఎక్కువ. అండ్ ఎందుకంటే ఏ ఒక మనిషి అనేవాడికి ఏం లేకపోతే పర్వాలేదు, ధర్మం అనేది లేకపోతే మాత్రం మనిషి అనేవాడే కాదు అసలు. ఓకే, సునామీలు వచ్చాయి, కోవిడ్లు వచ్చాయి, వందల మంది చనిపోయారు, లక్షల మంది చనిపోయారు, కోట్ల మంది చనిపోయారు, నో ప్రాబ్లం. ఇదేంటి ప్రతి సాధువు అయ్యండి ఎంత కర్కశంగా ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు అంతే. ఎందుకంటే పునరైపు జననం పుట్టిన ప్రతి ఒక్కడు పోతాడు, ఒకరోజు ముందు ఒకరోజు వెనక, అది పెద్ద విషయమే కాదు. రోజుకి కోవిడ్ ఎంతమంది చనిపోయారో మొత్తం కోవిడ్ ఫేస్ 2 మొత్తం మీద ఒక్క రోజులో అన్ని చికెన్స్ చనిపోతున్నాయి మన జిహ్వా చాపల్యానికి. ఒక్కరోజు దట్ మెనీ హెన్స్ డై, ఏం వాటికి ప్రాణాలు లేవా, మన ఒక్కడికి ప్రాణాలు ఉన్నాయా? కాబట్టి చావు మరణం పుట్టుక అనేది అంత పెద్ద విషయాలు కాదు అవి. కానీ ధర్మం అనేది పోతే నువ్వు బతికినా సరే లాభం లేదు అసలు. నువ్వు దేనికోసం బతుకుతున్నావు? జంతువులు బతికేస్తున్నాయే, అవి బతుకుతున్నాయి, మనము బతుకుతున్నాం. కానీ మనిషి అనేవాడికి వాడు బతుకు ఒక అర్థం అంటూ ఉండాలి. అర్థం అనేది ఎవరిస్తాడంటే ధర్మాన్ని పాటించినప్పుడు దానికి అర్థం అంటూ ఉంటుంది. వీఆర్ డిఫైన్డ్ బై ధర్మ. ధర్మ అంటే సెట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్. ఎవరు చెప్తారు మనకు ఆ ప్రిన్సిపల్స్? అవే శాస్త్రాలు చెప్తాయి. మన వరకు వస్తే మనకు ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ఎవరు నేర్పిస్తున్నారు? రామాయణం నేర్పిస్తుంది. చూడండి, కృష్ణుడు, వీఆర్ కృష్ణ డివోటీస్. కృష్ణ సబ్జెక్ట్ ఇస్ ఏ PhD సబ్జెక్ట్. అది అందరికి అర్థమయ్యే సబ్జెక్ట్ కాదు. అది టు అండర్స్టాండ్ కృష్ణ ఒక లెవెల్ కావాలి. కానీ రాముడు అనే సబ్జెక్టు ప్రతి ఒక్క చిన్న పిల్లవాడు కూడా అర్థమవుతుంది, ప్రతి ఒక్కడికి అర్థమవుతుంది రాముడు అనే సబ్జెక్ట్. అండ్ నేను చెప్పినట్టుగా రామాయణం ఇన్ఫ్లుయెన్స్, ఈవెన్ బ్రిటిషర్స్ కూడా చెప్తారు ఈ మాట. రామాయణం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన ఒక సమాజాన్ని, ఒక ఎంటైర్ వ్యవస్థని రామాయణం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినంతగా ఈ లోకంలోనే ఏ శాస్త్రం కూడా, అంటే ఏ గ్రంథం కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేదంటే అందులో ఏమాత్రం అతిశయక్తి లేదు. శ్రీ రామచంద్ర భగవానికి. అండ్ విసి ఇప్పుడు మీలో చాలా మంది నాకన్నా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు. ఈవెన్ నేను చిన్నప్పుడు 4-5 ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు మా గ్రామంలో వెళ్ళినప్పుడు విసి విలేజెస్లో ప్రతిరోజు సాయంత్రం అక్కడ రామాయణంలో రామకథ నడిచేది, హరికథలు నడిచేవి. అదే వాళ్ళకి ఎంటర్టైన్మెంట్, అదే వాళ్ళకి స్పిరిచువాలిటీ. రెండు వేరు కాదు, రైట్? మన ఎంటర్టైన్మెంట్, మన స్పిరిచువాలిటీ రెండు కూడా భగవంతుడికి సంబంధంగా ఉండేవి. ఎందుకంటే కళలు అనేవి, వాస్తవం కళలు అనేవి భగవంతుణ్ణి కీర్తించడం కోసం, భగవంతుణ్ణి స్తుతించడం కోసం. సో దట్ ఈస్ వాట్. ప్రతి ఒక్కడు రామాయణం చూసి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యేవాడు, ప్రతి ఒక్కడు వాళ్ళ హృదయం మెల్ట్ అయ్యేదన్నమాట. ఇంటికి వచ్చాక పెద్దలు పిల్లలు చెప్పేవారు అదే రామాయణం స్టోరీస్. ఒక జనరేషన్ మొత్తం రామాయణం చదివి పెరిగిన వాళ్ళమే అందరమును. ఈరోజు తల్లిని ఎలా గౌరవించాలి, తండ్రిని ఎలా గౌరవించాలి, వదిన అనేదాన్ని ఎలా గౌరవించాలి, తల్లితో సమానంగా గౌరవించాలి, పరస్త్రీని ఎలా గౌరవించాలి, పరుడు సొమ్ముని ఎలా గౌరవించాలి, ఇవన్నీ కూడా వెస్ట్లో ఉన్నాయండి. అసలు అలాగవి దే డోంట్ హ్యావ్ ఇట్. ప్రపంచంలో తిరిగి వచ్చాను నేనేం చెప్తున్నాను నేను. దే డోంట్ హ్యావ్ ఇట్. మన భారతదేశంలో ఈవెన్ పేదవాడు కూడా వాడి తల్లిదండ్రులు ఎంత ప్రేమ దక్కుతుంది. ఈవెన్ పూర్ ఫెలో, ఈవెన్ గరీబ్ అంటే ఒక స్లమ్లో ఉండేవాడికి కూడా వాడికి దే గెట్ సో మచ్ లవ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్. అది కోటీశ్వరులు కూడా దొరకదు వెస్ట్లో. అందుకనే వాళ్ళకి సో మచ్ ఆఫ్ సైకియాట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్. ప్రతి 10 ఫ్యామిలీకి డాక్టర్లు ఉంటారు, ప్రతి 3 డాక్టర్లో ఒకటి సైకియాట్రిస్ట్ అక్కడ. ఆల్ దిస్ ఇస్ బికాస్ మన భారతదేశం ఆ విలువ ఉంది కాబట్టి. అండ్ అది మనం ఈవెన్చువల్గా మనం అది కోల్పోయాం. కానీ ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే మళ్ళీ ఈ యొక్క ఈవెంట్ ద్వారా ఫస్ట్ టైం మళ్ళీ భారతీయులు అందరిలో ఒక రకమైన చేతన వచ్చింది. నేను నిన్న 1 టౌన్లో మేము శోభాయాత్ర చేశాము. అండ్ యూ సీ ఎవ్రీ హౌస్, ఎవ్రీ షాప్, ఒక్కడు కూడా ఎక్సెప్షన్ లేకుండా ఆయన. అందులో చాలామంది ముస్లిం షాప్స్ కూడా ఉండొచ్చు, బట్ ఈవెన్ దే హ్యావ్ కెప్ట్ రాముడి యొక్క జెండా పెట్టారనమాట. ప్రతి ఒక్కరు జై శ్రీరామ్ అంటున్నారు. ఈ గ్యాప్లో కూడా ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు నాకు తెలుసు, మన సభలో స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్. అఫ్కోర్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ హైలైట్ దెమ్. సో వాళ్ళు ఈవెన్ ద అదర్ కమ్యూనిటీస్ కూడా ఆనందంగా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాయి అన్నమాట రాముడి గురించి. సో ప్రతి ఒక్క హిందూ కూడా అంటే ఎంత గర్వంగా మన స్వాభిమానము, మన యొక్క అవర్ ఐడెంటిటీ మళ్ళీ తిరిగి వచ్చినంతగా ప్రతి ఒక్క హిందూ కూడా ఆనందపడుతున్నాడు ఈరోజు. దిస్ ఇస్ ద విక్టరీ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్. మన అందరు భారతీయుల విక్టరీ ఇది. కాబట్టి దీన్ని మనం ఎంతైనా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి మనం దీన్ని. చూడండి, రాముడు టైంలో 14 ఏళ్ల ముందు అంటే త్రేతాయుగంలో 14 ఏళ్ళ వనవాసానికి వెళ్ళాడు ఆయన. 14 ఏళ్ల పాటు రాముడు భక్తులు, అయోధ్యవాసులు రాముడి దూరంగా ఉన్నారు. తిరిగి రాముడు అయోధ్య వచ్చినప్పుడు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు? ఎంతో అంగరంగ వైభవంగా దీపాలు వెలిగించి రాముడిని తిరిగి తమ హృదయాల్లోకి ఆహ్వానించారు, అయోధ్యలోకి ఆహ్వానించారు.
సో 14 ఏళ్ళు దూరం అయితేనే వాళ్ళంతా తల్లడి వెళ్ళిపోయి రాముని ఆహ్వానించారు. అలాంటి 500 సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి రాముడు మళ్ళీ వస్తున్నాడు, తన యొక్క రాజ్యానికి వస్తున్నాడు. ఎంత మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి, అవునా కాదా? చెప్పండి, జై శ్రీరామ్, జై జై శ్రీరామ్. నిజంగా మన జనరేషన్లో అవుతుంది, మనకి ఎంత గర్వకారణం మనకి ఇది. రేపొద్దుట మీ మనవలకి, మీ పిల్లలకి, స్టూడెంట్స్ రేపొద్దుట అయినా, ఇప్పుడు పిల్లలు ఉన్నారు, రేపొద్దు మీరు ఒక 20 ఏళ్ళ పైగా మీకు పిల్లలు పుడతారు. మీ పిల్లలు చెప్పుకోవచ్చు, నా జనరేషన్లో అయిందిరా అబ్బాయి అని చెప్పింది. సో ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ లైవ్, ఐఎమ్ లైవ్ విట్నెస్ టు ఇట్. సో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మనందరి యొక్క గర్వకారణం. మళ్ళీ మన ధర్మము, హిందూ అనేవాడు తన ధర్మం గురించి ధైర్యంగా చెప్పుకునే రోజు వచ్చింది. యాక్చువల్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. ఐ కుడ్ సీ ప్రతి ఒక్కడు, అరే వేరే ధర్మాల వాళ్ళు ఏ టైంలో అయినా ఎక్కడున్నా సరే హ్యాపీ నమాజ్ చేస్తున్నారు, వాడికి ఏమీ సిగ్గు అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే వాడు ఏ తప్పు చేస్తున్నాడు, అరే భగవంతుని స్మరిస్తున్నాడు అబ్బాయి, ఇట్ ఇస్ రైట్ థింగ్. కానీ మన హిందువులు అనేవాళ్ళు తెలుగు పెట్టుకోవాలంటే నామోషి, నామం జపం చేయాలంటే నామోషి, చేతులు భగవద్గీత ఉంటే నామోషి, మందిరంకి వెళ్తున్నామంటే నామోషి. మళ్ళీ వేరే వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు, మన ధర్మానికి అది అయిపోతుందని చెప్పి వేరే వాళ్ళు పడేడుస్తున్నారు. మనం ఏం చేస్తున్నాం మనము? కానీ ఈరోజు ఎగైన్ ఎంసీ ప్రతి ఒక్కడు, ఒక కుర్రోడు లేదు, ముసలోడు లేదు, ప్రతి ఒక్కడు హ్యాపీగా జై శ్రీరామ్ అంట, జై శ్రీరామ్, జై జై శ్రీరామ్. సో అంటే దిస్ ప్రైడ్ చాలా ముఖ్యం. చూడండి, మిగతా ధర్మాల వారు కూడా వాళ్ళు ఎంత వాళ్ళ ధర్మాన్ని పాటిస్తుందో నాకు తెలియదు. ఈ రోజుల్లో యాక్చువల్లీ అప్పుడు ఒకటే ధర్మం మిగిలింది, దట్ ఈస్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్. ఓన్లీ వన్ ధర్మ, ఇంద్రియ భోగం. నువ్వు హిందూ అవ్వు, ముస్లిం, క్రిస్టియన్ అవ్వు. యాక్చువల్గా పాటించడం ఎవడేం పాటించట్లేదు. కానీ మిగతా ధర్మాల వారికి వాళ్ళ ధర్మానికి గౌరవం ఉంది, వాళ్ళ ధర్మాన్ని ఏమంటే ఒప్పుకోడాడు, ఆడంతా పాటిస్తున్నాడు వేరే విషయం, కానీ అంటే మాత్రం ఒప్పుకోడాడు. కానీ మన విషయంలో మనం ఆ గర్వం అనేది పడట్లేదు. కానీ ఈ ఎపిసోడ్ వల్ల ప్రతి ఒక్క హిందువులో గర్వం అనేది వచ్చింది, మరియు ఆ అభిమానం అనేది ముఖ్యం. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ వాట్ డిఫైన్స్ అస్. ఎందుకంటే నువ్వు ఒక దాని మీద నువ్వు గర్వం పడితేనే దాన్ని నువ్వు పాటించగలవు. అన్లెస్ యూ ఫీల్ ప్రౌడ్ అబౌట్ ఇట్, హౌ కెన్ యూ ఫాలో ఇట్? నీ ధర్మం మీద గర్వం ఉంటే కదా దాన్ని నువ్వు పాటించాలనిపిస్తుంది నీకు. మన రాముడి చరిత్ర చూసుకున్నట్లయితే, అయితే ఒక్క ఎపిసోడ్ చెప్తాను, అంటే మన రామాయణం ఒక్క ఎపిసోడ్ చెప్తాను మీకు. రాముడు, దశరథుడు కైకేయికి ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా రాముడిని వనవాసానికి పంపించాలి. దశరథుడు ఒకటంటే మాట రాదు, ఎలా నేను రాముడు చెప్పి దానికన్నా నా ప్రాణం పోతే హ్యాపీ అనుకుంటాడు అనమాట. కానీ ఆ న్యూస్ రాముడికి వెళ్తుంది, రాముడు వస్తాడు అండ్ దశరథుడు ఏడుస్తూ ఉంటాడు. రాముడికి అర్థం కాదు, అరే తండ్రి గారు ఏడుస్తున్నారు, రేపు తెల్లవారితే పట్టాభిషేకము అండ్ తండ్రి గారు ఏడుస్తున్నారు, ఈజ్ కంప్లీట్లీ బివిల్డర్డ్ అని చెప్పలేకపోతాడు. తండ్రి నోటి మాట రాదు. అప్పుడు కైకేయి చెప్తుంది, మీ నాన్నగారు చెప్పలేకపోతే నేను చెప్తాను, తండ్రి గారు నాకు ఈ మాట ఇచ్చారు, మాట ప్రకారంగా భరతుడు రాజు అవ్వాలి, నువ్వు అరణ్యవాసానికి పోవాలని చెప్పి. ఆయన చెప్పలేకపోతే ఆయన బదులు నేను చెప్తున్నానని చెప్పి. సో రాముడు ఎంత ఈజీగా చెప్తానమాట, ఈ మాత్రానికి ఎంత బాధపడాలని చెప్పి, మీ యొక్క కోరికే నాకు ఆదేశం అని చెప్పి. సో ఆయన హ్యాపీలీ ఐ విల్ గో అని చెప్పి ఆయన హ్యాపీగా ఆయన వెళ్ళిపోవడం రెడీ అవుతాడనమాట. అప్పుడు దశరథుడు మాట్లాడతాడు, చెప్తాడు, ఓ రామ దయచేసి నువ్వు వెళితే నిమిషం కూడా బతకలేనని చెప్పి. సో కానీ రాముడు చెప్తాడు, లేదు మీ మాట నిలబడాలని చెప్పి. అప్పుడు దశరథుడు ఒక మాట చెప్తాడనమాట. బికాజ్ దశరథుడు కూడా తెలుసు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయన కానీ మాట తప్పాడు అంటే ఆ వంశం మొత్తానికి అది కళంకం. అది చూడండి, ఒకప్పుడు క్షత్రియులు అనేవారు ప్రాణం పోవడం 100 సార్లు ప్రాణం ఇచ్చేసరికి మాట తప్పేవారు కాదు. అది దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్షత్రియాసను. వాళ్ళ మాట తప్పడం అనేది, ఎందుకంటే ఒక్కడ మాట తప్పితే వాళ్ళ వంశం మొత్తానికి కళంకం. కాబట్టి దశరథుడు కూడా అక్కడ మాట తప్పాడు అక్కడ. అలా అని చెప్పి రాముడు దూరం చేసుకోలేడు. సో దశరథుడు ఏం ఐడియా ఇస్తాడు రాముడికి, ఏమని చెప్తాడు, ఓ రామ సరే నా మాట నిలబెట్టాలనుకుంటున్నావు కాబట్టి భరతుడికి రాజ్యము, నీవు వనవాసం, దట్స్ ఓకే, డన్. కానీ నువ్వు క్షత్రియుడు కదా, ఒక క్షత్రియుడికి ఒక రాజ్యం మీద దండెత్తి ఆ రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకునే అధికారం ఉంటుంది ధర్మంగా కూడా. కాబట్టి నువ్వు నా మీద దండయాత్ర చేయ, ఇప్పుడు దండయాత్ర చేసి రాజ్యం తీసుకో నువ్వు అని ప్రజలు ఎవరు అడ్డు చెప్పరు. ఎవరు అడ్డు చెప్తారా? అందరూ నీకే సపోర్ట్ చేస్తారు, ఎందుకంటే జనాలకి నువ్వు రాజు అవడమే కావాలి. ఆ రకంగా నా మాట కూడా పోవట్లేదు, ప్లస్ నువ్వు రాజు అవ్వచ్చు. మీకు అర్థమైంది అక్కడ అది దశరథుడు చెప్పిన ఐడియా. ఓకే, కైకేయి మాట ప్రకారంగా నువ్వు వనవాసానికి వెళ్తున్నావు, భరతుడు రాజు, ఇప్పుడు నువ్వు రాజు కాదు. కానీ ఒక క్షత్రియుడిగా నువ్వు ఎవరితో యుద్ధం చేయొచ్చు, ఎవరి మీద దండయాత్ర చేయి, నా మీద దండయాత్ర చేయి. దండయాత్ర చేసి నువ్వు రాజ్యాన్ని తీసుకో, మమ్మల్ని ఓడించు.
యూ షుడ్ అదర్ థ్రోన్ అని చెప్పి. అప్పుడు రాముడు అంటాడనమాట, ఏమంటాడంటే ఇక్ష్వాకు వంశంలో పుట్టిన ఎవరు కూడా, ఇక్ష్వాకు వంశం పుట్టిన ఈ యొక్క రఘువంశం పుట్టిన ఎవరు కూడా అధికారం కోసం ఇలాంటి పనులు చేయదని చెప్పి అంటాడనమాట. దే విల్ నెవర్, ప్రాణం పోయినా సరే అధికారంగా తప్పుడు పనులు చేయరు అని చెప్పి. ఒక రకంగా తప్పు కాదు అక్కడ, అది క్షత్రియ ధర్మం ప్రకారం తప్పు కాదు, కానీ అక్కడ తన సొంత కుటుంబ సభ్యులు తండ్రి మీద యుద్ధం వెళ్తాడు ఆయన. ఇది మన రాముడు, శ్రీ రామచంద్ర భగవానికి. ఇలాంటివి మన చదవము, ఇలాంటివి ఏ పుస్తకాల్లో ఉండవు. మనం చదువుకున్న పుస్తకాలు ఏమున్నాయి? బాబర్, హుమాయూన్, అక్బర్, జహంగీర్, షాజహాన్, తర్వాత ఔరంగజేబ్, వీళ్ళందరి చరిత్ర మీరు చదివి చూడండి. ప్రతి ఒక్కరు ఎలా రాజయ్యాడు? తన యొక్క తండ్రి గారిని జైల్లో పెట్టి తన అన్నదమ్ముని చంపేసి, అవునా కాదా? ఔరంగజేబ్ ఎలా రాజయ్యాడు? తన తండ్రి గారిని జైల్లో పెట్టి తన అన్న దారుషేఖు సపోజ్ టు బి కింగ్, ఫస్ట్ కింగ్ ఆయన, అంటే ఇంటికి పెద్దవాడు రాజు అవుతాడు ఎక్కడైనా సరే, కానీ పెద్ద అన్నయ్యని చంపి రాజయ్యారు. వాళ్ళ చరిత్రలు మనం అందరూ చదువుకున్నాం. నేను చదువుకున్నా, నా సోషల్ బుక్ చదువుకున్నాను. ఏ రోజు నేను రాముడి గురించి చదవలే. ఇస్కాన్ రాకముందు నాకు రాముడు గొప్పతనం కూడా పూర్తి తెలియదు నాకు. ఇది మన దురదృష్టం. మన రాముడి గురించి ఎవరు చెప్పట్లేదు మనకి. మన దేశంలో మన ధర్మం గురించి డిస్కషన్ లేదు. ఇది ఎంత దురదృష్టం. మనం వీఆర్ రీడింగ్ అబౌట్ పీపుల్, అధికారం కోసం తండ్రుల్ని తల్లులని ప్రదర్శన చంపిన వాళ్ళ గురించి చదువుతున్నాము. మన రాముడి గురించి మనం చదువుకోవట్లేదు అనమాట. రాముడు వనవాసం వెళ్తూ అయోధ్యలో అందరూ వస్తారు, మేము మీద అప్పుడు వచ్చేస్తాం, నువ్వు లేని అయోధ్య నాకు వద్దు అని చెప్పి. రాముడు ఏమన్నాడు తెలుసా? నా మీద ఏమాత్రం గౌరవం ఉన్నా ఉండిపోండి, అంతేకాదు నాకు ఎంత గౌరవాన్ని ఇస్తారో భరతుడికి అంతే గౌరవాన్ని ఇవ్వండి అని చెప్తాడు. ఇంతకు మించిన సోదరుడు దొరుకుతాడు మనకి. రాముడికి మించిన అంటే ఒక ఆదర్శవంతమైన సోదరుడు ఎలా ఉండాలి రాముడిని నేర్చుకోవచ్చు. ఆదర్శవంతమైన కుమారుడు పుత్రుడు ఎలా ఉండాలి రాముడిని చూసి నేర్చుకోవచ్చు. ఆదర్శవంతమైన స్వామి ఎలా ఉండాలి రాముడిని చూసి నేర్చుకోవచ్చు. ఆదర్శవంతమైన భర్త ఎలా ఉండాలి అది కూడా రాముడిని చూసి నేర్చుకోవచ్చు. ఈ విషయంలో కూడా సందేహాలు ఉండొచ్చు కొంతమందికి, సీతమ్మ విడిచాడని చెప్పి. బట్ దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ, ఇప్పుడు చెప్పలేను దాని గురించి. బట్ ఏ ఆస్పెక్ట్లో చూసినా సరే రాముడు మర్యాద పురుషోత్తముడు. రాముడు అంటే ప్రతి అవతారానికి ఒక నిర్దిష్టమైన ఉద్దేశం ఉంటుంది భగవంతుని యొక్క అవతారానికి. రాముడు అవతారం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటయ్యా అంటే ఐడియల్ పర్సన్, మనిషి అనేవాడు, ఒక మానవుడు అనేవాడు ఐడియల్ అంటే ఎగ్జాంపులరీ, పినాకిల్, క్రకెక్స్, ఎపెక్స్, క్రెసెండో, పినాకిల్. సో అది రాముడు. ఆ ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేయడం కోసం రాముడు అవతారము. అండ్ అది మనకు రామాయణం దొరుకుతుంది. ఆ రామాయణము భారతీయుల యొక్క నరాల్లో జీవించదు. డిఎన్ఏ, దట్ ఈస్ అవర్ డిఎన్ఏ. అందుకని భారతదేశం ఈ రోజుకి కూడా ఒక లెవెల్ సంస్కారం ఇంకా మిగిలి ఉంది అంటే అది కేవలం రామాయణం వలనే. కాబట్టి అలాంటి రామాయణ కేంద్రం రాముడు. అలాంటి రాముడు తిరిగి అయోధ్యలోకి వస్తున్నాడు. ఆయన యొక్క ప్రాణప్రతిష్ఠ జరుగుతుంది ఈరోజు. దీని వెనకాతల సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ దేర్. ఎంత వాళ్ళందరికీ అంటే మనం ఏమి ఇచ్చినా రుణం తీసుకోలేము వాళ్ళకి అసలు. వి కెనాట్ డూ దట్ యాక్చువల్లీ. అండ్ ఫైనల్గా రాముడు ఇది వచ్చాడు కాబట్టి అందుకే అంటున్నాను, ఇది యాక్చువల్గా రాముడి యొక్క ప్రాణప్రతిష్ఠ మాత్రమే కాదు, మన యొక్క సనాతన ధర్మం యొక్క పునః ప్రాణ ప్రతిష్ఠ. ఈరోజు చప్పటి కొట్టాలి అంటారు. ఈరోజు కొంతమందిని పాలిటిక్స్లో కలుపుతున్నారు. ఓకే, రాజకీయాల కోసం చేస్తున్నారు, ఓట్ల కోసం చేస్తున్నారు. ఐ డోంట్ నో, ఐ డోంట్ కేర్, నాకు అవసరం లేదు అది. నిజంగా ఓట్ల కోసం చేస్తున్నారా, నిజంగా 100% తగ్గితే అందులో కొంత పర్సంటేజ్ పాలిటిక్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నాయని చెప్పి. బట్ సో వాట్, ఒక మంచి పని చేసి అడిగితే తప్పేముంది? ఒకప్పుడు ప్రతి పొలిటీషియన్ కూడా నా మైనారిటీస్గా ఎప్పీస్మెంట్, కానీ హిందూ అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు, వాడి గురించి కూడా ఒకటి ఉండాలని ఎవరికి లేదు. కానీ ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మిగతా ఆపోజిట్ పార్టీస్ కూడా వాళ్ళు భయపడుతున్నాయి. ఎందుకంటే ఆ హిందుత్వం అనేవి ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉందని వాళ్ళు కూడా బాబోయ్ ఇక్కడ నుంచి మనము ఏ ఎప్పీస్మెంట్ పనికి రాదు, మనం హిందూస్ కూడా పట్టించుకోవాలని చెప్పి. అదర్వైజ్ తమిళనాడులో మేము రథయాత్ర చేసుకోవడం పర్మిషన్ ఇవ్వరు. మాకు రథయాత్ర పర్మిషన్ దొరకవు. మాకు హిందూ ల్యాండ్లో మాకు దొరకట్లేదు, మాకు తమిళనాడులో. అది పరిస్థితి అక్కడ. అది బట్ ఈరోజు పీపుల్ ఆర్ చేంజింగ్. లాస్ట్ వీక్ మీకు తెలుసో లేదోను, అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఆయన స్వయంగా ఇప్పుడు రూల్ పెట్టాడు అనమాట. ప్రతి స్కూళ్ళలో కూడా ప్రతి మంగళవారం హనుమాన్ చాలీసా ఖచ్చితంగా చదవాలి అని చెప్పి. నౌ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఇస్ నాట్ నోన్ ఫర్ హిందుత్వ. అది ఆయన అందులో ఎంత పర్సెంట్ హనుమాన్ భక్తి, ఎంత పర్సెంట్ పాలిటీ తెలియదు. బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వాళ్ళకి అర్థమైన విషయం ఏంటంటే వీ కెనాట్ బి టేకెన్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. ఇక్కడ నుంచి నచ్చినట్టుగా మనం ఉందాము, ఎందుకంటే హిందువులు అనే వాళ్ళు గొర్రెలు కళ్ళు మూసి ఓటేస్తారు. నో, పీపుల్ అండర్స్టూడ్.
సో ఎస్, అందరూ హరే కృష్ణ భక్తులు అవ్వలేకపోవచ్చు. ఎవ్రీ వన్ మే నాట్ బి కృష్ణాస్ డివోటీ, దట్ మే నాట్ దట్ ఈజీ. కానీ అట్లా కల్చర్ అనేది ప్రిజర్వ్ అయి ఉంటుంది. హిందూ అని చెప్పుడు గర్వపడు, రాముడి భక్తులు చెప్పుకోవడం గర్వపడు. సో అది మనకి యాక్చువల్గా ఒక బ్రాండ్ తీసుకొచ్చారు. యాక్చువల్గా ఈ బ్రాండ్ని ఫస్ట్ టైం మనకి తీసుకొచ్చింది గత 500 సంవత్సరాల్లో ఈ బ్రాండ్ని ఫస్ట్ టైం తీసుకొచ్చింది శిలా ప్రభుపాదుల వారు. శిలా ప్రభుపాద్కి యాక్చువల్గా స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా భారతీయుల్ని ఒక రకంగా బెగ్గర్తో చూసేవాళ్ళు అసలు అప్పట్లో. కానీ శిలా ప్రభుపాదులు లండన్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ రిపోర్టర్స్ అడుగుతారు, స్వామీజీ మా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చారని చెప్పి. అంటే డబ్బు కోసం వచ్చారా లేకపోతే దేని కోసం వచ్చారని చెప్పి ప్రభుపాద్ అంటారు. సో మా దేశంలో ఏం ఆశించి వచ్చారు అని చెప్పి అంటారు అక్కడ రిపోర్టర్. ప్రభుపాద్ చెప్తారనమాట, చూడండి మీ ఆంగ్లేయులు మా దేశంలో మొత్తం కొల్లగొట్టి తీసుకెళ్ళిపోయారు, ప్రతిదీ తీసుకెళ్ళిపోయారు, కోహినూర్ వద్దంతో సహా ఎవ్రీథింగ్ యూఆర్ లూటెడ్. కానీ అత్యంత విలువైన వదిలేశారు మీరు, అంటే మోస్ట్ వాల్యుబుల్ వదిలేశారు. అది మా ధర్మం, దట్ ఈస్ అవర్ రిలీజియన్. అది నేను మీకు ఇవ్వదామని వచ్చాను, నేను తీసుకెళ్ళడానికి రాలేదు, మీకు ఇద్దామని వచ్చాను అంటాడు అనమాట. అని ప్రభుపాద్ చేసి చూపించారు. భారతదేశంలో బ్రిటిష్ టైంలో జగన్నాథ్ రథయాత్ర అవుతున్నప్పుడు, జగన్నాథ్ స్వామి రథం మీద వస్తున్నప్పుడు బ్రిటిషర్లు కాపలా కాదు పహారా కాదు నవ్వేవారు అనమాట. ఏంటి చెక్క బొమ్మని ఏంటి దేవుడు అంటున్నారని చెప్పి, ఎంత మూర్ఖులు ఆటవికులు అని చెప్పి మనల్ని చూసి నవ్వుకునేవాళ్ళు. ఎవరైతే మనల్ని చూసి నవ్వుకునేవారో వాళ్ళ అడ్డాలో వాళ్ళ దేశంలో రథయాత్ర చేసి వాళ్ళకి గుండు కొట్టించి వాళ్ళ చేత కాషాయ వస్త్రం ధరిపించి వాళ్ళ చేత డ్యాన్స్ చేయించాడు సార్ ప్రభుపాద్ గారు. ఈ మేడ్ బ్రిటిషర్స్ డ్యాన్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ జగన్నాథ్. ఎవరైతే మన జగన్ చూసి నవ్వారో వాళ్ళ చేత జగన్ నృత్యం చేయించాడు. మోతీలాల్ నెహ్రూ తన యొక్క వాచ్మెన్ కింద ఒక బ్రిటిషర్ పెట్టుకున్నాడు, వెరీ రిచ్. నా నెహ్రూ వాళ్ళ ఫాదర్ వెరీ రిచ్ పర్సన్ ఆయన మోతీలాల్ నెహ్రూ. సో అంటే ప్రెస్టీజ్, అంటే ఒక ఆంగ్లేయుడు ఒక హిందూ కింద పనిచేయడం మన భారతదేశంలో నెవర్ ఎగ్జిస్టెడ్. కానీ ఆయన పెట్టుకున్నాడు. ఎంత జీతం ఇచ్చున్నాడు ఊహించుకోండి, ఎన్ని 100 కోట్లు ఇచ్చుండకపోతే ఒక బ్రిటిషర్ ఒక ఇండియన్ కింద పనిచేస్తాడు. సో కొన్ని లక్షల రూపాయలు, అప్పట్లో లక్షల రూపాయలు జీతం ఇచ్చి ఒక ఇంగ్లీష్ మ్యాన్ని సెక్యూరిటీ గార్డ్ కింద పెట్టుకున్నాడు మోతీలాల్ నెహ్రూ, డబ్బు ఇచ్చి. దానికి గర్వపడేవాడు అనమాట ఆయన. కానీ శిలా ప్రభుపాదుల వారు ₹1 కూడా ఇవ్వకుండా కొన్ని లక్షల మంది ఆంగ్లేయుల్ని అమెరికల్ని కృష్ణుడు సేవకుల కింద తన సేవకులు భారతీయుడు సేవకుల కింద చేసుకున్నాడు ప్రభుపాద్. శిలా ప్రభుపాద్కి. అండ్ యాక్చువల్గా ఒక సాధువు అనేవాడు తలెత్తుకొని తిరిగాడు చేసి శిలా ప్రభుపాద్. అంతకుముందు సాధువు అనేవాడు అంటే ఓకే మేబీ వీడేదో జీవితం ఫెయిల్యూర్ ఏమో, లేకపోతే వీడికి చేతకాకి సాధువు అయ్యాడేమో అనుకునేవాళ్ళు. కానీ ఈరోజు మనం చూసిన ఇస్కాన్లో ఉన్న సాధువులు ఎవరు చూసినా అనుకోరు ఎవరన్నా. అందరికి తెలుసు దే ఆర్ వెరీ క్వాలిఫైడ్ పీపుల్, జీవితంలో మొత్తం సక్సెస్ని సాధించిన వాళ్ళే అని చెప్పి. కాబట్టి సాధువు, ఒక హిందూ సాధువు అనే దానికి బ్రాండ్ని తీసుకొచ్చింది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మన సనాతన ధర్మాన్ని తీసుకెళ్తుంది శిలా ప్రభుపాద్. ఆ బ్రాండ్ని తీసుకొచ్చింది శిలా ప్రభుపాద్. శిలా ప్రభుపాద్కి. ఆ తర్వాత సో ప్రభుపాద్ డన్ సర్టన్ గ్రేట్ లెవెల్. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈరోజు మనం చూసినట్లయితే మొత్తము భారతదేశం మొత్తమే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి హిందువుని గర్వపడేలా చేసింది ఈ ఈవెంట్ ఇది. అండ్ వీఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఈ టైడ్ ఎక్కడితో ముగియదు, మళ్ళీ ఇంకా చాలా అవబోతున్నాయి. అండ్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా తిరిగి మళ్ళీ మన ధర్మం పట్ల ముందు ఎలా ఉండేదో అదేవిధంగా మన ధర్మం పట్ల అంతటి స్వాభిమానము మళ్ళీ అది వస్తుందని ఆశిస్తాము. అరే పరాయి మతాల వైపు మనం చూడటమా, మనం అందరి ప్రపంచం నేర్పించాము, అలాంటిది మనకి కర్మ ఈరోజు. సో దిస్ ఎపిసోడ్ అగైన్ ఒక టైడ్ తీసుకొస్తుందని చెప్పి నేను చెప్పినట్టుగా ఇది మన సనాతన ధర్మానికి యాక్చువల్గా రాముడికే మాత్రమే కాదు, రాముడి ద్వారా త్రూ లార్డ్ రామ్ మన సనాతన ధర్మానికి పునః ప్రాణ ప్రతిష్ఠ జరిగిందని మేము ఆశిస్తున్నాము. అండ్ ఇది జస్ట్ ప్రారంభం మాత్రమే. అండ్ వీ హోప్ దట్ మనందరం కూడా కృష్ణ భక్తులు మనందరం కూడా ఈ యొక్క స్పిరిట్ ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. ఇంకా ధైర్యంగా మనం ప్రచారం చేయాలి. ధైర్యంగా ప్రచారం చేయాలి. రాముడి యొక్క కీర్తిని నలుగురికి చెప్పాలి, కృష్ణుడి కీర్తిని నలుగురికి చెప్పాలి. అండ్ రాముడు తను తిరిగి తన యొక్క జన్మస్థలాన్ని చేరుకున్నాడు. కానీ ఎవరి ద్వారా చేరుకున్నాడు, దాని వెనకాల ఎంతోమంది కష్టం ఉంది. సో భగవంతుడు వారికి అవకాశాలు ఇచ్చాడు. నిమిత్త మాత్ర భవ సవ్య సాక్షి, మీరు నా చేతిలో ఆయుధం కండి అని చెప్పి. మనుషుల పరాశర్ గారు కానీ, రామభద్రాచార్యులు గారు కానీ, ఈరోజు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు కానీ చెప్పుకుంటే వీళ్ళందరినీ తన ఆయుధాల కింద మార్చుకున్నాడు భగవంతుడు తన యొక్క కార్యసాధనలో. అదేవిధంగా మనందరం కూడా భగవంతుడి చేతిలో ఆయుధం అవ్వచ్చు, మనందరి చేతి కూడా భగవంతుడి పనిముట్టు కావచ్చు. వీ క్యాన్ డూ దాట్, వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ అవర్ సెల్వ్స్. కాబట్టి నేను చెప్పినట్టుగా 14 ఏళ్ళు రాముడి కాలంలో 14 ఏళ్ళు అరణ్యవాసం తర్వాత తిరిగి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా దీపాలతో రాముడిని స్వాగతం పలికారు.
మనం ఇప్పుడు 496 సంవత్సరాల తర్వాత 1528 డిమాలిష్ అయింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు 2024 496 సంవత్సరాలు అయింది. ఇప్పటికి తిరిగి రాముడు మళ్ళీ వస్తున్నాడు. మనం ఎలాగ రాముడు స్వాగతం పలకాలి? దీపాలతో అఫ్కోర్స్ మన హృదయంతో స్వాగతం పలకాలి. మన హృదయాన్ని రాముడు అర్పించాలి. ఎలా అర్పిస్తాం? అది భగవంతుడు నామంతో. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. శ్రీ రామచంద్ర భగవానికి, శ్రీకృష్ణ భగవానికి, అనంత కోటి వైష్ణవ వృందకి, శ్రీ రామచంద్ర ప్రాణ ప్రతిష్ఠ మహామహోత్సవ్ కి, అయోధ్యపురి ధామ్ కి. కాబట్టి లెట్ us chant, భగవంతుని నామం జపం చేద్దాము. అండ్ ఈ యొక్క లెట్ us be proud of our religion.